Nice to meet you again. Today we are talking about a short story, A Painful Case by James Joyce. This story was published in 1914 in a book of stories called Dubliners. We are talking about this story in the periphery of its summary, notes, analysis, themes, reader's conclusion, and so many aspects here. I am sure you will accompany me till the end of this video. If you are new to my channel, please subscribe my channel, and if you think this video is worth watching, please share it among your friends and fellows. Okay, let's go with the bird's eye view of a painful case. Here is a book at the topic, that's painful case. This is the title of the story. Its author is James Joyce. It was published in Dubliners short stories collection. The date of publication was 1914 and the country of the publication was Ireland. And the genre of this piece of work is fiction, that's short story. Characters, there are two principal characters. Protagonist is Mr. James Duffy, and another female character, lady character, is Mrs. Emily SINICO. Plot: very short. A solitary man who is working in a bank forms a friendship with a woman who has grown up a daughter from a captain, boat captain, but breaks up friendship when the woman makes some sexual allusions. 4 years later, the woman commits suicide, and the man realizes his loneliness and isolation. The theme of the stories are isolation and loneliness, love, disappointment. We will be talking about these different aspects in the course of our analysis here. And here is a summary. The summary of the story of painful case. Middle-aged and solitary Mr. James Duffy lives in a house in Chapelizod, a suburb of Dublin. His house is small and orderly. The narrator describes the place in some detail. There are books ordered on the shelves according to bulk, simple and completely functional pieces of furniture, and a well-ordered desk. His days are run by a schedule, and the schedule is always the same. He has a well-paying job at a private bank. He comes in the morning by tram, eats lunch at Danbrook's, leaves work at 4, takes dinner at an eating house on George Street where fashionable young people will not bother him, and spends his evening either in front of his landlady's piano or out to enjoy a Mozart's opera or concert. He is not a churchgoer and has no friends. He sees his family only at Christmas and funerals. One evening in the rotunda, he is at a thinly attended concert when the woman next to him makes a casual comment about the unfortunately small audience. She has an intelligent, attractive face with eyes revealing a sensible nature. He takes her comment as an invitation to talk, and they do. She is with her daughter. A few weeks later, he sees her again. He tries to strike up a more intimate conversation while the daughter is distracted. The woman, whose name is Mrs. Emily SINICO, has mentioned her husband, Captain SINICO, a boat captain. Mr. Duffy and Mrs. SINICO meet a third time by accident, and this time Mr. Duffy is bold enough to invite her to meet with him again sometime. They begin to see each other regularly, always in evening, and in rather obscure neighborhoods. Mr. Duffy, who loathes the secrecy of these meetings, insists on seeing her at her own home.
Captain SINICO is always traveling on business, but he encourages the visits because he thinks Mr. Duffy is interested in his daughter. The idea of his wife being attractive or desirable never occurs to him. Mr. Duffy shares his ideas with her and she opens up to him. He loans her book and music. They draw closer. He reveals her of his former experiences with the Irish Socialist Party. The meetings did not appeal to him, as the other party men were all pragmatic workers. When the party divided, he stopped going to meetings. No revolution in thinking would come of these party cadres. Their concerns were too pragmatic to change the world. She wants to know why Mr. Duffy doesn't write out his thoughts. At this, he scorns the idea. Recognition from the unrigorous and unconventional minded masses means nothing to him. Okay, this is just the summary of the story. Now, let us go with the summary of the story in Nepali and discussion of the story in Nepali. यो टाइटल यसको कथाको शीर्षक छ एक दर्दनाक कहानी अथवा घटना। अंग्रेजी साहित्यमा आधुनिकतावादको सुरुवात गर्ने, आधुनिक धाराको नवप्रवर्तन गर्ने व्यक्तिको रूपमा जेम्स जोइसलाई अग्रपंक्तिमा लिइन्छ। उनलाई नै यसको नवप्रवर्तनको चाहिँ एउटा प्रमुख पात्र मानिन्छ। उनले आयरल्यान्डको परिवेश, भाषा, संस्कृति, परम्परा, मिथक र पात्रहरूलाई लिएर आख्यान क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै प्रभाव, आफ्नो एक छत्र एउटा प्रभाव पार्न मात्र होइन, कालजयी कृतिहरू रचना गरी साहित्यको एउटा प्रवृत्ति स्थापना गर्न अघि बढेको एक महत्त्वपूर्ण पात्रको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेका छन्। उनको यो डब्लिनर्स, डब्लिनवासीहरू कथा अनि युलिसिस उपन्यास, फिनिगन्स वेक उपन्यास जस्ता कृतिहरू उनका एकदम चर्चित कृतिहरू। अब यो मध्ये हाम्रो यो एक दर्दनाक घटना जुन कथा उनको डब्लिनवासी अथवा डब्लिनर्स भन्ने कथा संग्रहबाट निकालिएको एउटा कथा हो। यो 1914 सालमा जुन साल पहिलो विश्वयुद्ध छेडिएको थियो युरोपमा, त्यसै साल प्रकाशित भएको थियो। यस कथाले पृथक मानिस भनेको त्यो समाजमा त्यति भिड्न नखोज्ने मान्छे र एक विवाहिता महिला बीचको सम्बन्ध र प्रेमको विच्छेद र अनि त्यसपछिको विवरण, त्यसपछिको एउटा जुन यो मुख्य पात्र जुन पृथक पात्र छ मिस्टर डफी भन्ने जेम्स डफी नामको एउटा पात्र छ। उसको एउटा चाहिँ छोरी, एउटा तरुणी उमेरकी छोरी भएकी एउटी महिला, एउटा चाहिँ डुङ्गाको क्याप्टेन उसको श्रीमान छ, प्राय घर बाहिर नै घुम्दै हिँड्छ। अनि उसको इमिली सिनिको भन्ने महिलासँग उसको चाहिँ एउटा विवाहित महिलासँग भएको सम्बन्ध र विवाहित महिलाले आफ्नो चाहिँ विवाहको एउटा सम्बन्धको दायरा भुलेर उसँग चाहिँ गर्न खोजेको एउटा यौनिक सम्बन्ध र त्योबाट ऊ आफूलाई चाहिँ पर राख्न खोज्दाखेरिको परिणाम र पछि चाहिँ त्यो महिलाको एउटा रेलले ठोकिएर दुर्घटना भएर मृत्यु भएको एउटा दर्दनाक घटनाको प्रसङ्ग नै यो कथाको चाहिँ पुरै एउटा प्रसङ्गको रूपमा चाहिँ कथा प्रसङ्गको रूपमा आउँछ। अब यो कथा अलि लामो नै छ। अब यसको कथा यस प्रकार अगाडि बढ्छ। यो जेम्स डफको कोठा छ, त्यो सहरको बाहिरतिरको च्याप्लिजोड भन्ने ठाउँको एउटा पुरानो अँध्यारो घरमा ऊ बस्थ्यो। त्यहाँबाट हेर्दा तल थोत्रे डिस्टिलरी घर, उता खोलो र डब्लिन सहर देखिन्थ्यो। कार्पेट बिनाको कोठा, पिक्चर सहित भित्तो, तर कोठाका साना फर्निचर ऊ आफैले जोडेको थियो। कोठाको भित्तो दराजमा किताबहरू फेदमा ठुलादेखि साना गर्दै टम्म मिलाएर राखिएका थिए। टेबलमा कागजका पानाहरू थिए। अनि यो मिस्टर डफ कस्तो खालको मान्छे त भन्दाखेरि उसलाई अनुशासन र
जेमा पनि टुङ्गो चिट्टेक्क पारेर माल राखेको मन पर्थ्यो। हेर्दा कठोर देखिए पनि हृदय त्यस्तो थिएन। कालो केश र खैरो जुँगे, डफीका आँखामा कोमलता थियो। ऊ सचेत मगन्तेलाई भिख नदिने र घँगारुको लौरो बोकेर हिँड्ने चालिसे थियो। 40 वर्ष वरिपरिको चालिसे। अनि उसको पेसा र रुचि हेर्दाखेरि ब्यागवर्ड सडकमा एउटा अवस्थित एउटा निजी ब्याङ्कमा ऊ वर्षौँदेखि त्यहाँ चाहिँ नगद गन्न जान्ने क्यासियरको रूपमा काम गर्थ्यो। दिनै पछि ट्राम चढेर आइजाइ गर्थ्यो। साँझपख कहिले आफ्नी घर साउनीको पियानो सामु बिताउँछ त कहिले सारा सहर किनारतिर घुमेर, कहिलेकाहीँ ओपेरातिर पनि जान्थ्यो। उसको कुनै साथी थिएनन्, मित्र थिएनन्, धर्म थिएन, अनि गिर्जाघर पनि थिएन। तर ऊ एक्लो आध्यात्मिक जीवन बाँच्दथ्यो। ऊ जम्मा 2टा सामाजिक कार्य गर्थ्यो। क्रिसमसमा नातेदारकोमा जाने र मर्दा पर्दा चियानघारी गइदिने। एक साँझको घटना हो। रोटुन्डा नामक नाचघरमा उसले एकसाथ 2टी आइमाईलाई देख्यो। गोलो अनुहार गरे भएकी करिब 40 उमेर वरिपरिकी एउटी महिला र अर्की उसकै छोरी किशोर बयकी एउटा हुनुपर्ने हो। गहिरा आँखा गरेकी तर धैर्य राख्ने दृढ लाग्ने त्यो आइमाई उसले एक्लै सम्झिन खोज्यो। अनि मिस्टर डफीले उसलाई फेरि भेट्यो। उसले फेरि 1-2 हप्तापछि अल्फुड टेरेसको एउटा कन्सर्टमा जुन लाइभ म्युजिक जान्छ त्यहाँ, त्यो ठाउँमा त्यो महिलालाई भेट्यो। त्यहाँ बल्ल चिनारी भयो उनीहरूको। उसको मिसेस सिनिकोसँग उसको चाहिँ एउटा नाम परिचय, उसको विवरणहरू यताउति, उसको चाहिँ भित्रदेखि इन्टको चाहिँ उसलाई जति आवश्यक थियो त्यो चाहिँ उसले चिनजान गर्यो। त्यहाँ उसले जहाजी कप्तान आफ्नो लोग्नेको नाम पनि लिई र एउटा सन्तान, एकमात्र छोरी भएको कुरा बताए। मान्छे दुईटाले आफ्नो चिनाजानी राम्रोसँग गरेछन्। तेस्रो पल्ट मिस्टर डफीले उसलाई भेट्छ त्यो आइमाईलाई। अनि तेस्रो पटकको उसमा चाहिँ उसले के गर्छ त भन्दाखेरि आइमाईसँग समय बिताउँछ। ऊ नभन्दै उसको चाहिँ डफीको घर आउँछ। अनि त्यो भेटघाट प्रत्येक दिन हुन थाल्छ। साँझै पछि उनीहरू सँगै घुम्न थाल्छन्। लुकीछिपी भेट हुन्थ्यो। बाहिर फेर अब बिस्तारै आइमाईको घरमा पनि त्यो हुन थाल्यो। ऊ आइमाईको पनि जान्थ्यो, आफ्नो घर पनि उसलाई बोलाउँथ्यो। अनि क्याप्टेन त्यति याद गर्दैन थियो उसको आफ्नो श्रीमतीको रूप रङ र वंशप्रति। अब 40 लागिसकेकी महिलाप्रति के अर्काले आकर्षण गर्लान् भन्ने सोचे। तर छोरीप्रति आकर्षित भएको होला यो मान्छे भनेर उसले सोच्थ्यो। तर चाहिँ ऊ आमासँगै आकर्षित भएको कुरा चाहिँ उसलाई थाहा थिएन। अनि उसको क्याप्टेन त्यति घर नबस्ने, याद नगर्ने, आफ्नो काममा व्यस्त। छोरी सङ्गीतको कक्षामा जाने, घरमा एक्लै। सुनसानमा कतिपय ती दुईजना मात्रै बस्थे अनि के कुरा गर्थे। यस्तो अनुभूति पहिले कहिल्यै मिलेन दुवैलाई। त्यो बडा अचम्मको अवसर जुटेको थियो। बिस्तारै ऊ उसका विचार र भावनामा जेलियो। उसले उसको बौद्धिक जीवनसँग अनेक आदान प्रदान गर्न थाल्यो। ऊ किताब दिन्थ्यो, तर्क गर्थ्यो, ऊ सबै मान्थे। आदान प्रदान एकसाथ एकदम भइरहन्थ्यो। अब त्यो आइमाई उसको सुख दुःख सुनेको कथा सुनिदिने मान्छे भयो। उसको दुःख सुखमा का कुरा सुनिदिने, दुःख सुखमा साथ दिने भन्दा कुरा सुनिदिने भयो। किनभने ऊ अर्काकी श्रीमती छ, साथ दिने त कुरो भएन। त्यही पनि कुरा सुनिदिने भयो। त्यति सुनिदिनु पनि उसको लागि ठुलो कुरा हो। अनि उसले आफ्नो मन सम्पूर्ण उसको लागि रित्यायो। भन्न हुने नहुने सबै कुरा चाहिँ उसलाई भनेर हलुङ्ग पार्यो। यो आयरल्यान्डको समाजवादी दलसँग कसरी ऊ लाग्यो, गोप्य रूपले कसरी निस्कियो, सबै कुरा उसले पनि। 1-2 शताब्दीसँग कुनै सामाजिक क्रान्तिले डब्लिनलाई छोला जस्तो नगरेर उसले त्यो पार्टी छोड्यो। लेख्न पनि उसले चाहिँ अब त्यति इच्छा राखेन। हुन त सिनिकोले लेखन आफ्ना बौद्धिक विचारहरू भनेर भन्छ उसलाई। तर उसले त्यो वास्ता गरेर यस्ता 2-4 शब्द खोजेर टिप्ने र वैचारिकता नभएकाहरूसँग अथवा कलाका नाममा एउटा चाहिँ प्रभाव पार्न खोज्ने चलाइ हिँड्नेहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु एकदम गिर्नु हो। त्यसो भएर लेख्नुभन्दा नलेख्नै जाति भनेर उसले
त्यो लेख्ने कुरामा त्यति चासो दिन्न। जुन सिनिकलले उसलाई तिमी लेख नि त आफ्नो विचारहरू भन्छ, तर उसले त्यसलाई वास्ता गर्दैन। अनि उनीहरू अब जुन आफ्ना आफ्ना मनका कुराहरू चाहिँ उसले चाहिँ सबै कुरा हलुङ्गो बनाइसकेपछि अब सिनिकोले पनि उसलाई चाहिँ एउटा हृदयको चाहिँ ठाउँ दिइसकेपछि उनीहरू झन् नजिक हुँदै गए। बौद्धिक तहबाट उनीहरू अलि नजिक, अलि साना र व्यक्तिगत कुरा गर्न लागे। डब्लिन बाहिर आइमाईको ससानो घरमा ती बसेका हुन्छन् प्रत्येक साँझ। अबेलासम्म अँध्यारोमा पनि एक्लै बत्ती निभे पनि आइमाई अँध्यारै रहन दिन्थे। उता सङ्गीत बजिरहन्थ्यो कानमा। यस्तो लाग्थ्यो परिस्थितिले उसको मानसिक जीवनको कोमल पक्ष र भावुकता तताउन थाल्थ्यो। एक साँझ यस्तो कोमल क्षणको अन्त्यमा आइमाईले बिस्तारै पुरुषको हात समातेर आफ्नो तातो गालामा लगेर बिस्तारै टसाई। उसले चाहिँ उसँग आफ्नो एउटा शारीरिक सम्बन्ध राख्नलाई खोजी। यो आफ्ना शब्दको अर्थ आइमाईले नबुझेर अर्कै लगाएको अर्थ ठानेर त्यो मान्छे त्यो आइमाईसँग नजिकिन भन्दा टाढा जान थाल्यो। त्यस काण्डपछि त्यो आइमाई कहाँ जान छोड्यो। एक हप्तासँग गएन। अनि उसले फेरि लेख्यो, फेरि भेटौँ लेख्यो। भेटे अबेलासम्म धेरै हिँडिरहे पार्कतिर। तिनीहरू एउटा जुन वार्ता गरे अनि त्यसपछि सब बन्द गर्ने सल्लाह गरे, किनकि ऊ भन्थ्यो प्रत्येक नाता दुःखद हुन्छ। उनीहरू त्यसपछि त्यसको केही पछि किताब र सङ्गीतको पोका पनि फेरा पार्यो। उसले चाहिँ उसलाई किताब दिएको थियो, सङ्गीतका चाहिँ केही चक्काहरू पनि दिएको थियो, त्यो पनि फिर्ता पठाइदिएछ उसले। अनि उनीहरूको बिचमा एक खालको चाहिँ सम्बन्ध तोडिए जस्तै भयो। अनि के भयो त भन्दाखेरि दोस्रोपल्ट आइमाई मुर्छा पर्छ कि भन्ने डरले उसले पार्कबाट हतार उड्यो। त्यसको केही पछि आफ्ना किताब र सङ्गीतको पार्सल फेला पारेपछि अब उनीहरू छुटेको पनि 4 वर्ष भइसकेछ। अनि ऊ अब इमिलीसँगको भेटघाट, जुन इमिली सिनिकोसँग उसको जुन भेटघाट थियो, माया प्रेमीहरूका जस्तै चाहिँ उनीहरूका जिन्दगीका कुराहरू हुन्थे। त्यो अब त्यो छुटेपछि जुन 4 वर्ष अघिको जुन परिवेश थियो, त्यही परिवेशमा ऊ चाहिँ फेरि के भयो, त्यो जुन सिनिकोलाई भेट्नुभन्दा अगाडिको परिवेशमा ऊ पुग्यो। उही पुरानो एउटा दैनिकी, उसको चाहिँ एउटा सिसिफसको दैनिकी जस्तै त्यो उसले बिताउन थाल्यो। अनि त्यसपछि अब उसको चाहिँ कामै के थियो र नै एउटा सामाजिक रूपमा चाहिँ त्यति अन्तर्क्रिया नगर्ने, एक्लो जीवन बिताउने, अब साथीहरू नभएको, कुनै सामाजिक कार्यहरूमा नजाने, यस्तो मान्छेहरू। अनि उही अब आफ्नो के गरेर चाहिँ बस्यो, अब पढ्ने, बस्ने, अब खाने, अनि त्यसपछि एउटा सङ्गीत नाचघरतिर जाने, यस्तै हो। अनि बेलुकामा पत्रिका पढ्ने ठाउँमा खानु, डेरा फिर्नु। यसअघि उसका बाबु मरे। अनि त्यसपछि ब्याङ्कको एउटा चाहिँ जुनियर पार्टनर रिटायर्ड भयो। यस्तै भयो त्यो। अनि सिडनी परेड स्टेसनमा एक नारीको मृत्यु भनेर एक दुःखद अन्त्य। एक साँझ खाँदै गर्दा होटलको टेबलमा मेल पत्रिकाको उसले एउटा हेडलाइन देख्यो। उसको गाँस रोकियो, चिन्ताले अचानक छोप्यो। त्यो पेपर बोकेर ऊ घर पुग्यो र पढ्न थाल्यो। त्यसमा श्रीमती सिनीको 43 वर्षको सिडनी परेड स्टेसनमा रेलको इन्जिनको पखेटाले धक्का लागेर चोट लागि मृत्यु भयो भने लेखिएको रहेछ। ऊ रेलवे लाइन काट्न खोजिरहेकी थिए, त्यो बेलामा दुर्घटना भएछ। डाक्टरको विचारमा त्यो चोटले नमर्नुपर्ने, सायद एउटा मुटुको चाहिँ गतिविधि नै, मुटुको चाहिँ चाल नै फेल खाएर भएको होला। उसको लोग्नेले भन्यो गएका 2 वर्षदेखि उसको व्यवहारमा परिवर्तन भई ऊ थामी नसक्नु हुँदै गएको थियो। तर गत वर्षदेखि वैवाहिक जीवन आनन्दले बितिरहेको थियो। त्यस बेला छोरी पनि घरमा थिएन र उसले भने साँझमा घुम्ने र पिउने बानी उसको बढ्दै थियो। सम्झाउँदा मानिन, तर मृत्युको दोष त कसैमा लागेन कानुनी रूपले। ऊ आफै त्यो एक आत्महत्याको रूपमा चाहिँ यो भयो। अनि मिस्टर डफीको अब त्यो भइसकेपछि, त्यो समाचार हेरिसकेपछि उसले आफ्नो परिस्थितिको विश्लेषण गर्छ। उसले आफूलाई तल खसाली र डफीलाई पनि तल खसाली, आफूलाई पनि पिउने आदतमा डुबी।
यति तल झरिथ्यो। अन्तिम घडीका उत्पातका दिनहरू सम्झ्यो उसले। आफूलाई अचानक फेरि केहीले छोलाकी जस्तो भयो। ऊ बाहिर निस्क्यो एउटा सार्वजनिक घरमा र एक गिलास रक्सी, जहाँ रक्सी खान पाइन्थ्यो, एक रक्सी मगायो। त्यो अन्धकार रातमा मान्छे सुनसान थिए। त्यसको मालिक पनि पल्टेर हाई काट्दै थियो। अनि हेराल्ड पत्रिका पनि हेर्दै थियो उसले। अनि ट्रम छ्याक छ्याक गर्दै बिस्तारै चल्थ्यो त्यो सुनसान छिर्दै। अब उसलाई बिसन्चो जस्तो लाग्न थाल्यो। त्यो आइमाईसँग खुलेर बस्न पनि सकिएन। ऊ कति एक्लो जीवन बस्यो होला। डफी पनि कति एक्लो बस्यो। सारा अन्धकार र सुनसानले छोपेका बेला 9 बजे दोकान छोड्यो। ती अँध्यारा बाटा हिँड्यो जहाँ उनीहरू हिँड्ने गर्थे 4 वर्ष पहिले। आज त्यो त्यही बोलेको सुन्छ त्यही कानमा। उसले नै उनको मृत्यु गराएको हो। उसकै कारणले हो। जीवनमा कमसेकम एकजनाले माया गर्छु भन्न थालेकी थिए, त्यो पनि उसले अस्वीकार गर्यो। उसले आफ्नो नैतिकता र मनोबल भाँचिएर धुलिएको महसुस गर्यो। पार्कमा 2 जना प्रेमीहरू लुकिएर टाँसिएको देख्यो उसले। र उसले ठान्यो जीवनको आनन्दबाट ऊ वञ्चित भयो, फ्याँकियो। उसले उसको प्रेम र जीवनको आनन्द सारा अस्वीकार गरेर भत्काएको थियो। मृतकसँग बोलेको लयात्मकता सुन्यो। त्यो गीतसँगै उसैको नाम दोहोरियो। त्यहाँ पनि सारा सुनसान भयो, चकमन्न भयो। यसबेला रिक्तता र विचित्र शून्यता बोध महसुस गर्यो। यो एक दर्दनाक घटना कथाको सारांश यही नै हो।